داستان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی جسے سلیمان شاہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، مگر تاریخ کے اوراق کے مطابق اس کے والد کا نام گندوز اول بتایا جاتا ہے۔ ارطغرل 1190 میں ترکی میں پیدا ہوا، جس جگہ کا موجودہ نام برسا ہے۔ ناظرین کرام، ارطغرل بچپن سے ہی بہت ذہین، چالاک اور جنگجو طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی شکار پر جاتا تھا تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن وہ خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کا باپ سلیمان شاہ اس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ 4 بھائی تھے، جن کے نام سنگور تکن، گندوگدو اور دندار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب منگول اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے میں مصروف تھے۔ 13ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک جابر اور خونخوار فوج نے جب اپنی حکومت کی توسیع کے لیے مشرقی یورپ سے وسطی یورپ کی طرف قدم بڑھائے تو اس وقت امت مسلمہ ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ منگول سلطنت بہت جلد ہی بر صغیر، سائبیریا، چین اور فارس تک اپنی خونخوار حکومت کا لوہا منوانے کے لیے کامیاب ہوئی، اور کسی قبیلے اور قوم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ منگولوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں۔ حتیٰ کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے ایران، شام، خراسان اور عراق کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلطنت خوارزم کے ان اقدامات کی وجہ سے چنگیز خان نے خوارزم کی طرف رخ کیا اور اس کو پوری طرح زمین بوس کر دیا۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ ان ترک قبائل میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش اور چرواہے تھے، اسی لیے ان کو جہاں کوئی سرسبز علاقے یا پانی کا انتظام نظر آتا تو یہ وہیں ڈیرا جما لیتے، اور ان میں سے بعض نے شام اور ایران کی طرف رخ کیا اور کچھ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی کائی قبیلہ ہے جس میں ارطغرل اور اس کے 3 بھائیوں نے آنکھ کھولی۔ تاریخ کے مطابق کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے زیادہ مضبوط اور دلیر تھا۔ ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ اس کائی قبیلے کا ہی سردار تھا۔ باقی قبیلوں کی طرح کائی قبیلہ بھی اپنے وطن خراسان سے نکل کر مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے شام کی طرف محو سفر تھا کہ رستے میں ان کو ایک دریا عبور کرنا پڑا جس کا نام دریائے فرات ہے۔ اس دریا کو عبور کرتے ہوئے ارطغرل کے باپ اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی ڈوب کر موت واقع ہو گئی۔ کائی قبیلے کی سردار کی موت کے بعد کائی قبیلہ مختلف فرقوں میں بٹ گیا، اور ارطغرل کے بڑے بھائی سنگور تکن اور گندوگدو نے اپنے اہل خانہ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اہلک جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور باقی لوگوں نے ارطغرل کو اس کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے کائی قبیلے کا نیا سردار بنا دیا۔ اس وقت یہ کائی قبیلہ تقریباً 400 یا 500 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار نے اپنے قبیلے کو ایشیائی کوچک کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ قبیلے کے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ یہ جگہ جہاں وہ اپنے قبیلے کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے مختلف مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ وہ ایشیائی کوچک کی طرف ضرور ہجرت کریں گے۔ ایشیائی کوچک کا وہ علاقہ اس وقت کے سلجوق سلطان
अलाउद्दीन केकुबाक की हुकूमत में था। सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाक अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था और रियाया इसे बहुत पसंद करती थी। अर्तुगरुल जब अपने कबीले के साथ सुल्तान केकुबाक के ज़ेर साया पनाह लेने के लिए महवे सफ़र था तो रस्ते में अनकरा के करीब उसने दो फौजों को आपस में जंग करते हुए पाया। यहाँ हैरत की बात यह है कि अर्तुगरुल उन दोनों फरीकैन में से किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन जब उसने लड़ाई के दौरान एक कबीले को कमज़ोर और हारते हुए देखा तो उसने उसी वक्त उस कबीले की मदद का फैसला किया और अपने कबीले के साथ मिलकर मुखालिफ फौज पर बहुत ज़ोर से हमला किया। ये हमला इतना शदीद था कि मुखालिफ फौज के पांव उखड़ गए और वो ये समझे कि इस कबीले को कहीं से मदद आ पहुंची है। इसी बौखलाहट में वो जीती हुई जंग हार चुके थे। जंग जीतने के बाद अर्तुगरुल को मालूम हुआ कि उसने जिस फौज का दौरान जंग साथ दिया है ये किसी और की नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाक की फौज थी। अर्तुगरुल ने जिस मुखालिफ फौज को शिकस्त दी थी उसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ तारीखदान कहते हैं कि वो ईसाई फौज थी, बाज़ का ख्याल था कि वो तातारियों की फौज थी। बहरहाल सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाक इस अचानक मदद की वजह से जंग जीत चुका था। सुल्तान ने अर्तुगरुल के उस अमल की वजह से उसके कबीले को अनकरा के करीब एक पहाड़ी इलाका रहने के लिए दिया। सुल्तान का ये इलाका कई कबीले को देने का फैसला उसकी अपनी हुकूमत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका अर्तुगरुल और उसके कबीले को रहने के लिए दिया गया था उसके बिल्कुल साथ ही बाज़ंतीनी रियासत की सरहद थी। सुल्तान का यह ख्याल था कि बाज़ंतीनी फ़ौज उस काई कबीले की वजह से इसकी रियासत पर हमला करने से पहले ज़रूर सोचेगी और सुल्तान की ये बात बिल्कुल ठीक साबित हुई और बाज़ंतीनी फ़ौज उस काई कबीले की वजह से हमेशा परेशान रही। सुल्तान ने अर्तुगरुल को बिला टोक इजाज़त दी कि वो सरहद के साथ साथ जितने भी इलाके हैं उनको फतह करें और सुल्तान की हुकूमत में शामिल करें। अर्तुगरुल ने यह काम भी बड़ी शुजाअत और बहादुरी से सरअंजाम दिया और बहुत सारे इलाके सल्जूक सल्तनत में शामिल कर दिए। अर्तुगरुल की इस बहादुरी को देखते हुए सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाक ने सोगोत शहर उसको तोहफे में दिया। इस तोहफे का असर ये हुआ कि बहुत सारे तुर्क कबाइल जो मंगोलों के हमले की वजह से मुंतशिर थे अर्तुगरुल के साथ जुड़ने लगे और उन सब कबाइल ने अर्तुगरुल को अपना नया सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी और इसकी हुकूमत गिरदोपेश के इलाकों पर कायम होने लगी। अर्तुगरुल को दिन ब दिन मजबूत होते देखकर सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाक को बहुत तफ्तीश हुई, लेकिन उन सब के बावजूद सुल्तान को एशियाई कूचक में अंदरूनी तौर पर होने वाली साजिशों का भी सामना था। इन साजिशों की वजह से सल्जूक सल्तनत अपने आखिरी सांस ले रही थी। इन सब के बावजूद पूर्णिया में अभी भी सल्जूक सल्तनत का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जबकि बाकी इलाकों में सल्जूक सल्तनत उस वक़्त बहुत मुश्किल का शिकार थी। ज़्यादातर इलाकों पर तातारियों का कब्जा हो चुका था और बहुत सारे इलाके बाज़ंतीनियों की वजह से परेशान थे, जबकि इसके साथ साथ बहुत सारे सल्जूक सरदारों ने भी अपनी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन हर वक्त जंग का सिलसिला जारी रहता था और तातारियों के हमले का डर भी कभी दूर नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सुल्तान के लिए अर्तुगरुल जैसे बहादुर और जांबाज का होना बहुत ही ज़रूरी था। चुनाचे सुल्तान ने अर्तुगरुल पर मज़ीद इनामात की बारिश कर दी। यानी शहर और बरूसा के दरमियान होने वाली एक जंग में जिसमें एक तरफ तो अर्तुगरुल था तो दूसरी तरफ तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुतहिदा फौज थी। अर्तुगरुल ने यह जंग बहुत बहादुरी से लड़ी और मुखालफिन को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने यह इलाका भी
अर्तुगरुल गाजी की हुकूमत में शामिल कर दिया और अर्तुगरुल की सारी सल्तनत का नाम सुल्तानूनी रख दिया। सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को अपनी फौज का सिपह सलार भी मुकर्रर किया। नाज़रीन कराम, अर्तुगरुल गाजी को अपनी सल्तनत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए सालों जंग लड़नी पड़ी, जो कि उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी ने भी जारी रखी। उस्मान गाजी भी ठीक अपने बाप की तरह पक्के मुसलमान, निडर, बेबाक और ज़हीन थे। उसी नाम की निस्बत की वजह से सल्तनत उस्मानिया का वजूद कायम हुआ और खैमों में रहने वाले उन चरवाहों ने 600 साल तक हुकूमत की। नाज़रीन कराम, अर्तुगरुल की बीवी जिसका नाम हलीमा था, एक सल्जूक शहजादे गयासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून के बतन से अर्तुगरुल के 3 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदूज, फिर सौचे और सबसे आखिरी और छोटे बेटे का नाम उस्मान गाजी था। अर्तुगरुल की वफ़ात के बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ मुर्रिखीन का ख्याल है कि अर्तुगरुल ने 1281 ईस्वी में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ ने लिखा है कि खुदा के उस शेर ने 1288 ईस्वी में मोनोमट्टी को अपना मस्कन बनाया। उस वक़्त उसकी उम्र 90 बरस थी। नाज़रीन कराम, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।